नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेरे बंधुगण फोन तेरे वैकेंसी नहीं आसी मेगा रिक्रुटमेंट नहीं आसी आम ओडिशा रे जो रही बहुत सारा टीचिंग पोस्ट रही सहित नॉन टीचिंग पोस्ट रही डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन अनुसार डिफरेंट डिफरेंट योग्यता अनुसार रही वैकेंसी। तेरे आसन देखा से वैकेंसी विषय यहाँ केमी आवेदन करवा यार सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही यार योग्यता कौन रही कौन कौन पोस्ट रही वैकेंसी सबू डिटेल्स आपण मानक भिडियो मध्यम कही रखी जमार भिडियोटी काटी काटी देखु ना भिडियोटी शेष पर्यटन देखु जहाद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपर आपण मैंने बहुल मात्रा देखुंत किंतु गोटे गोटे लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु जहाद्वारा मत बहुत सारा मोटिवेट आउ एनकरेज मिल आपण मान न्यू न्यू अपडेट आनीपारि। ठीक अच्छे तो तेज आस देखा कौन कौन वैकेंसी रही ये जो वैकेंसी रही जुलाई मसर रही वैकेंसी 2025 मसीहार। ठीक अच्छे तो प्रथम आपण मानक कही रखुच्छी देखो बहुत सारा पोस्ट रही टीचिंग पोस्ट प्रथम आपण मानक कही रखी जो रही प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रही जोटा कि बीडी कॉलेज मानक रही वैकेंसी तो जोटा कि 9 पोस्ट रही ताठू एभव हो पारे ता सहित असिस्टेंट प्रोफेसर रही जमीक 30 एभव पोस्ट रही मैंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मानक तो 30 रु एभव असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट रही जो रही पेडागोजी टीचर कहीपर बीड कॉलेज मानक कहीपर और ऑटोनोमस कॉलेज मानक रही वैकेंसी। तेज देखो पीजीटी पोस्ट रही 11 एभव रही 11टा पोस्ट अधिक रही जो रही हायर सेकेंडरी स्कूल मानक रही सहित बीडी कॉलेज मानक रही मुझे सबू पोस्टर आपण मानक फुल डिटेल्स कहि आपण मान शेष शुणु। देखो लैब असिस्टेंट पोस्ट रही जोटा कि भेरियस डिसिप्लिन अनुसार रही सहित नॉन टीचिंग स्टाफ देखो पियन रही क्लर्क रही एवं अटेंडेंस पोस्ट रही तापर आपण मानक शेष कही रखुच्छी जेठे ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ वार्डन पोस्ट रही तो आपण मैंने भलसे बुझी रखु जिते सारा पोस्ट कहली सब देखो ये मेंशन है वॉक इन इंटरव्यू। ठीक अच्छे तो सब पोस्ट आपको देखी तो फुल डिटेल्स तापर यह आप्लाय केमती करवा सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही आपण मानक कही रखी। तेज आसन देखा देखो रही अनुगुल जिलार सिटी बा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो नवकृष्ण चौधरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रही कौटी अनुगुल जिले रही वैकेंसी तो आपण मैंने देखिपे एठारे एनकेसी सिटी अनुगुल जोटा रही आपण मानक पेडली कौन टेम्पोरारी बेसीस कंट्राक्चुअल बेसीस कहीपर। ठीक अच्छे जो बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो बहुत समय मेसेज माने कमेंट आसता है बहुत समय समस्त क्यूरी थाए जे फ्रेश पिला अप्लाई करें न करें तो फ्रेश पिला अल्सो अप्लाई करेंगे तो ये मेंशन है भलसे बुझी रखु। आउ यहाँ मतलब आपण मानक कही रखुच्छी सिलेक्शन प्रोसीजर सेमती किसी ना तो आपण मानक प्रथम कही भिडियो माध्यम कही रखुच्छी वॉक इन इंटरव्यूटे कर। ठीक अच्छे तो देखो प्रोफेसर इन को पोस्ट अच्छी प्रोफेसर इन एजुकेशन आसिस्टेंट प्रोफेसर रही दुईटा से रही असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस रही हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस गोटे रही से सोशल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी गोटे रही तो देखी नु जेहेतु भिडियोटी लंग हो तो मुझे जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर नौची यार अप्लाई प्रोसेस टी आपण भलसे कही रखी। ठीक अच्छे जब किसी डाउट हुए आपण मैंने कहींपारे। ठीक अच्छे देखी निंटू से सबुथ गोटे गोटे पोस्ट रही जमी असिस्टेंट प्रोफेसर इन ओडिया एक गोटे पोस्ट रही असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स से रही गोटे रही हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन गोटे रही। ठीक अच्छे तो अप्लाई प्रोसेस देखो यार लास्ट डेट प्रथम आपण मानक कही रखुच्छी 15 जुलाई 2025 यार लास्ट डेट रही आर वॉक इन इंटरव्यू रही 17 जुलाई 2025 तो आपण मैंने से अनुसार अप्लाई करे जल्दी जल्दी आवेदन करेंगे। तो यार अप्लाई प्रोसेस मेंशन है देखो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड यार फिल एप्लिकेशन टू बी ऑफिस ऑफ द अंडरसाइन थ्रो रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट। देखो आपण मान कहे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट करेंगे अप्लाई करने तो अप्लाई करने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार तो आपण मान कही रखी गोटे एप्लिकेशन फॉर्मेट अच्छी तो आपण मानक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स गोटे लिंक देवी से लिंक क्लिक कले आप सब जॉब्र एप्लिकेशन फॉर्मेट पाइपर फुल डिटेल्स जानीपर। ठीक अच्छे तो पूर्व आपण कही रखुच्छी अप्लाई समय गोटे एप्लिकेशन फॉर्मेट देखी तो पूर्व कही रखुच्छी बायोडाटा फॉर्म प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सहित आउ एजुकेशन सर्टिफिकेट्स सपोज आपण
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଟି ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ସରି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସହିତ ବା ଏମଏସସି କହୁଛେ ଯେଉଁଟା ଏମଏ ସହିତ ବିଇଡ଼ି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଇଡ଼ିର ଏମଏଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10th ପାଖରୁ ବିଇଡ଼ି ଏମଏଡ଼ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି କରିକି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆଉ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ସବୁ ଆଟାଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଏଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ ତାପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଯେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ସେଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଜେରକ୍ସ କପି କରି ୟା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କ'ଣ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ୱାଲକିନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ସହିତ ୱାଲକିନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରିବେ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଭଲ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଆଉ କେଉଁ କଲେଜ ଅଫ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସିଟି କହୁଛେ ବା ବିଇଡ଼ି କଲେଜ କହୁଛେ ସେଇଟାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଇଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଳିଙ୍ଗା ଯେଉଁଟାକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା କହୁଛେ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ରହିଛି ସେଇଭଳି ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ଜୋଗ୍ରାଫିର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ସହିତ ଏମ୍ଏଡ୍ ୱିଥ୍ ନେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛେ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10/7/2025 ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ତ ସେମାନେ ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିଥିବେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ତା ସହିତ ନେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ନେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏମ୍ଏଡ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜର୍ଭ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ସହିତ ପିଏଚ୍ଡି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ CV ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି 10/7/2025 ଆଗରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ 70% କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ 30% ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟାରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଟା ଭଲ ସିଭି ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିନେବେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରହୁଛି ଯେମିତି କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆଟାଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଦ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଜେସ୍ ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର CV ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେବେ। ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିବେନି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହି ରଖୁଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେମ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ସେଟା ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପିଜିଟି ଇଂଲିଶ ପିଜିଟି କମର୍ସ ପିଜିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିନିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବୁଝିନେବେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ଏମ୍ଏ ଅର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ସହିତ ବିଇଡ଼ି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ପିଜିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ନା କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ତା ସହିତ ବିଇଡ଼ି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପର ମନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ 35,000 ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଭଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 8/7/2025 ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ନେଇଯିବେ ତା ସହିତ 10th ପାଖରୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ନେବେ ଯେଉଁଟାକି +3 ପିଜି ବିଇଡ଼ି ତକ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ତା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନେବେ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଜେରକ୍ସ ଓରିଜିନାଲ୍ ସବୁର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ରହିଛି ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଏସ୍ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ରହିଛି ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର 3ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ କେବଳ ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ତ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସହିତ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ସେମାନେ ଏମ୍ଏଡ଼ି କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଏମ୍ଏ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡି ରହିଥିବା ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁଥିରେ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ ତ ସେଇଭଳି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 55% ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିବ ତା ସହିତ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆଉ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଅର୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ ୟୁଜିସି ଅର୍ ପିଏଚ୍ଡି ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क थी सहित नेट और पीएचडी थे से सिलेक्शन हो पारे तो यह देखो सालारी मेंशन होती देखो 50,000 अच्छी प्रोफेसर आसोसिएट प्रोफेसर 40,000 आउ असिस्टेंट प्रोफेसर 35,000 ठीक अच्छे तो देखो यार आप्लाय प्रोसेस सेमती किसी ना वाल्क इन इंटरव्यू कर जो मैंने इलिजिबल अच्छ क्वालिफिकेशन जो मनकर अच्छी तो आपण मैंने जल्दी जल्दी आपण मैंने पहुँचीजे जो डेट्रे अच्छी इंटरव्यू से डेट्रे पहुँचे ता पूर्व आपको मेंशन देखूँ इलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट अलॉन्ग विथ एप्लिकेशन फॉर्म बाय पोस्ट यही एड्रेस आप पोस्ट करेंगे बिफोर 14 जुलाई आग आप ऑफलाइन अप्लाई करने देखो जो पोस्ट अच्छे एड्रेस से एड्रेस आप अप्लाई करने तापर आप इंटरव्यू फेस करेंगे ठीक अच्छे भलसे बुझी रखु से ये मेंशन अच्छी विल बी इंटीमेटेड लेटर बाय इंटीमेशन लेटर से मैंने मेंशन पठे पारन जो मैंने एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर मान भलसे बुझी रखु तो
ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି। ଆପଣ 10th ପାଖରୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 10th ପାଖରୁ +2 +3 PG ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ଏଡ୍ ଅଛି ଏମ୍ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନେଟ୍ ଅର୍ PhD ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଜେରକ୍ସ କପି କରିବେ। ଜେରକ୍ସ କପି କରିବେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପିରେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କହିପାରିବେ। यार सिलेक्शन प्रोसीजर आप कही रखुच्छे एगेन तो यहाँ मतलब वालक इन इंटरव्यू कर तो आप इंटरव्यू भल परफॉर्मेंस कर सहित कैरियर मार्केट भल रही आप सिलेक्शन हो पारे। जदि किसी डाउट हुए आपने कमेंट बॉक्स में कहींपारे। तेज आस देखा आहरी वैकेंसी कौन रही तो आप देखिए केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज सॉरी केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज तरफ रही वैकेंसी जो रही बहुत सारा सब्जेक्टर वैकेंसी रही तो आपने देखिपे जोटा कि वालक इन इंटरव्यू कर भलसे देखी निंतु कौ पोस्ट अच्छे आस देखा तार क्वालिफिकेशन कौन देखिए आसतु। तो यार वालक इन इंटरव्यू 13/7/2025 रही तो आपण मैंने से डेट टाइम बिफोर टाइम पहुँचे 11 AM बिफोर पहुँचे जोटा गेस्ट फैकल्टी रही बटनी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश हिंदी कॉमर्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स रही पॉलिटिकल साइंस अच्छी साइकोलॉजी और जूलॉजी रही से बड़ी यूजी रही कौन देखो यहाँ पीजी कोर्स यूजी कोर्स देखो BCA और बैचलर लाइब्रेरी साइंस और इनफॉरमेशन साइंस अच्छी तो से पोस्ट से डिपार्टमेंट रही वैकेंसी। क्वालिफिकेशन देखूँ जो मैंने कनसर्न सब्जेक्ट पीजी करते बटनी सर धर आप बटनी रे अप्लाई कर चाहते तो से सब्जेक्ट रे पीजी करेंगे सहित नेट और PhD जहाँ थी गोटे आप एलिजिबल हो पारे। सेमती यूजी अच्छे जो फर्स्ट क्लास इन MCA और MSc और कंप्यूटर साइंस करेंगे और MA इन लाइब्रेरी साइंस और एंड इनफॉरमेशन साइंस करेंगे से मैंने एलिजिबल हो पारे। भलसे बुझी रखु तो आप देखिले यार क्वालिफिकेशन देखिले अप्लाई यार इंटरव्यू प्रोसेस बा सिलेक्शन प्रोसीजर आप कही रखी जोटा कि वालक इन इंटरव्यू कर डेट देखिले आपने केवल जानवे आसतु अप्लाई प्रोसेस कौन रही तो अप्लाई प्रोसेस आप कही रोचे एटा सेमती किसी अप्लाई प्रोसेस ना आपण मैंने रही जोटा बैंक ड्राफ्ट गोटे करेंगे जोटा कि देखो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंटरव्यू विथ बैंक ड्राफ्ट आप करेंगे जो फेवर ऑफ देखो सेटार आप बैंक ड्राफ्ट करेंगे तापर आपण मैंने इंटरव्यू फेस करेंगे। इंटरव्यू समय आपण मैंने सब डॉक्यूमेंट सांग नहीं जी जमीक कि आपण कही रखुच्छी 10th अप्लाई कर 10th स्टार्ट करी 10th +2 +3 PG तक आ नेट आसले नेट आटाच करेंगे यदि PhD अच्छी तो PhD आटाच करेंगे से अनुसार आपण सब डॉक्यूमेंट्स आटाच करेंगे ता सहित आइडेंटिटी प्रूफ आटाच करेंगे पासपोर्ट फोटो आटाच करेंगे। ठीक अच्छे जब टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छी आटाच करेंगे सब आटाच कलापर आपण इंटरव्यू पाखे पहुँचे ओरिजिनल जेरक्स कॉपी सांगे नहीं जाइए। तेज आस देखा आहरी रही वैकेंसी देखो गोटे इवनिंग हायर सेकेंडरी स्कूल रही अनुगुल जिले रही वैकेंसी जोटा रही 15/7/2025 रही आउट 16/7/2025 रही तो पोस्ट देखो जूनियर लेक्चर और PGT पोस्ट कौन से रही 16/7/2025 जो रही इंटरव्यू तो सेटा जूनियर लेक्चर और PGT रही सहित लैब असिस्टेंट नॉन टीचिंग स्टाफ रही तो आपण मैंने देखिपे केते सारा पोस्ट रही सब्जेक्ट रखु फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बटनी जूलॉजी IT रही से बड़ी जूनियर लेक्चर और PGT रही इंग्लिश ओडिया रही एवं लैब असिस्टेंट देखो आपण कही लैब असिस्टेंट बहुत सारा डिपार्टमेंट डिसिप्लिन रही जमीक रही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रही नॉन टीचिंग जूनियर क्लर्क एंड पियन पोस्ट रही तो यार अप्लाई प्रोसेस सेमती किसी ना तो आपण मैंने डायरेक्ट वालक इन इंटरव्यू फेस करेंगे। देखो एलिजिबल कैंडिडेट आर इन्वाइटेड टू द अटेंड ए वालक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट भलसे बुझी रखु अप्लाई समय देखो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ये सांगे जानते कौन रिज्यूम नहीं आपंकर सहित 2 पासपोर्ट फोटो नहीं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सहित जेरक्स कॉपी नहीं भलसे बुझी रखु अप्लाई समय भलसे कौन कौन ने अप्लाई सेमती किसी प्रोसेस ना तो जो दिन आप इंटरव्यू फेस करेंगे से दिन आप सांगे नहीं जाइए 10th +2 +3 सपोज आप जूनियर लेक्चर PGT पोस्ट अप्लाई कर फिजिक्स PGT पोस्ट माने आपंकर ग्रेजुएस PG सहित BD रही आवश्यकता रही 10th पाखु +2 +3 PG BD सब सर्टिफिकेट सांग ने सहित
ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀବାସର ୱାର୍ଡେନ୍ ପଦବୀ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରହିଛି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମହିଳା ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। 30ରୁ 60 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। BA BSc କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଥିବ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିବ। 2 ବର୍ଷ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରାବାସରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଗରୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 10th ପାଖରୁ +2 +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କହୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ। ତ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 17/7/2025। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ଫର୍ମରେ ମଗାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ କାଗଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଣ୍ଡପଦର ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। 17/7/2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଆଗରୁ ଆପଣ ପଠାଇ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କହିବି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି। ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ସେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ପାଇଯିବେ। ଏହାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାହାର କରିନେବେ, ତାପରେ ଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। এইসব ডকুমেন্ট ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ସେଇ ଫର୍ମ ସହିତ এইସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଉ ଏନକରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।